Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are continuing the show with the current situation, the pandemic, and we're going to be discussing all relevant things within the pandemic, which fall into the finance category. So furlough claims, self-employment grants, and all the other business grants that are available. If you have watched the news just recently, then you'll know that the lockdown has been announced, so there is no more tier system, so England has gone into full lockdown. So those businesses that have been affected, that are being affected, that will now be affected even more, please do get in touch with us. Let us know what your situation is currently. The number to call, ladies and gentlemen, is 0203 5151 764. If you're watching on Sky, you can also catch us on Facebook, facebook.com/TV1UK, and also directly on the TV1 website, which is tv1uk.tv. What we want to touch on today is self-assessments. So 31st of January is the deadline for your tax returns to be submitted. So those of you that are self-employed, that do submit tax returns every year, 31st of January is the deadline to submit your tax returns. The deadline, the period is going to be from the 6th of April 2019 to 5th of April 2020. And the deadline is basically 9 months after that, which is now 31st of January. So the deadline for your tax returns is 31st of January, ladies and gentlemen. Those of you that are doing your tax returns, you know, what's the situation? Obviously, this year has been a problematic year. So what's going in your tax return? In fact, up to April, up to 5th of April, the pandemic had only just started. So, you know, by March we had the lockdown, middle of March we had the lockdown. So it's only a few weeks of that particular tax return that will be affected. The following tax return that we're going to prepare, which is going to be from the 6th of April 2020 to 5th of April 2021, will be the one that is heavily affected for those that are self-employed. So those of you that are self-employed, are you getting your tax returns done? Get in touch with us. 0203 5151 764. I have Arif Bhai, who's not with us in the studio. Alhamdulillah, he is well and healthy. He's just at home and he's going to be joining us on online. Assalamu alaikum, Arif Bhai. Are you with us? Alaikum salam wa rahmatullah. Ji Alam Bhai. How are you doing? Allah অশেষ মেহেরবানি যে আমরা আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন এবং আমরা দর্শকের সামনে উপস্থিত হতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ। যদিও আমি স্টুডিওতে উপস্থিত হই নাই, আমি বাসা থেকেই জয়েন হচ্ছি ভার্চুয়ালি, দর্শকদের সাথেই আছি। সো আপনাদের যে কোনো প্রশ্নের জবাবের জন্য আমি আপনাদের সাথে আছি। আপনারা আমাদেরকে স্টুডিওতে কল করবেন। As my co-host আলম ভাই বলেছেন যে আজকে আমাদের সাবজেক্ট আমরা আজকে ডিসকাস করব সেলফ অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে, যেহেতু সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন ডেডলাইন চলে এসেছে 31st of March। আমরা জানি যে এটা সাবমিট করার শেষ দিন। সো আপনারা কিভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেলফ অ্যাসেসমেন্টের জন্য, আপনাদের অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে আপনারা কিভাবে যোগাযোগ করছেন বা আপনাদের পেপারস অলরেডি ড্রপ অফ করেছেন কিনা। আমরা জানি যে it's very difficult time we are going through. So please share with us. Yeah. So the deadline is 31st of January, Arif Bhai. Tell us what the penalty is if we don't get it submitted. There's, as far as I'm aware, there's two now, which is non-submission, late submission, and late filing payment, and late payment surcharge. So these are two, whereas before it used to be just the one. If you don't file in time, then you get a penalty. Now I'm not sure exactly when this came about, a few years ago I think, but it's where if there is a late, if you file the return late, then there is a surcharge for late filing, and on top, if you have paid the tax, if it is paid
even 1 minute after 31st of January, then there is a penalty for late payment as well. So No, ladies- late payment start from after 1 month, I think, from February. after 1 month. Okay, so if we haven't paid, if the tax liability has not been paid by end of February, then there is a late payment penalty. Surcharge starts. Okay, excellent. How are you doing with your tax returns in your firm? All up to date? My one. Yeah. No, this year, because of the COVID, there's a lot of distraction. Yes. You know that. So, I still have about 147 to do. More left to do, yeah. There's quite a lot. Quite a lot to do. Yeah, this is the thing. I actually, as accountants, we have been. I think our industry is one of the industries that has been overloaded with work during this time, purely because of all these extra things that we've had to do. One of the main things is the furlough claims. Although it's not a hard task to do from our side, but it's a time-consuming task, which has been taken up a lot of time. And also a lot of people that are applying for their grants and everything, they needed their accounts prepared. So a lot of things that came about during this pandemic. I think, Alambhai, this year, we give most of the time to our clients, actually, to advising them, to helping them. Yes. To deal with their queries and to give them guidance that, okay, which way, what they can claim, what option is available if the business doesn't have enough money, cash flow coming in, how to cope with the situation. More time we have spent on advisory work, actually. Correct. Yes. Even now, I mean, once today's update from the Prime Minister, I've got lots of messages already coming on my phone to say, what's the current situation. Anyway, we'll continue. Let's take a call, inshallah, and we'll continue with the discussion about the self-assessment. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum, caller. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Assalamu alaikum, walaikum salam. জি বইন আপনি কই থেকে ফোন করছেন? ওকে, আপনার টিভির ভলিউম কমাইবা, কমাই আমরা লগে মাতবা। আপনার প্রশ্ন হোক কা প্লিজ। যে আমি ওখানে লাগে আপনারা করছেন লিগ্যালি যে আপনারা জানি লিগ্যালি যে আমি লিগ্যালি রাইট যখন সামনে থেকে আমার 2021-22 আমার দেশ শেষের ববিতা লাগবে কিটা করা লাগবে কিন্তু লাগে। Okay. When do we have our legal show? আমরা legal show একটা আছে TV1 আপনারা দেখবা। আমরা আসলে এই শোর মাঝে আমরা সব ফাইন্যান্সিয়াল জিনিস লইয়া মাতি আলোচনা করি, বাট আপনারা যদি দেখতে থাকবা সানডে at 4 PM, সানডে রবিবারে 4টার সময় দেখবা আপনারা লাগে একটা লিগাল শো আমরা দুই ভাই এটা হোস্ট করেন। তারারে আপনি প্রশ্ন করতে পারবা। দে উইল বি বেটার পিপল টু আস্ক। আমরা আসলে এটার উপরে আপনারা উত্তর দিতে পারতাম না। আমরা কোয়ালিফাইড নাই, আমরা লিগাল এক্সপিরিয়েন্স নাই। So our show is financial related. So আপনার যদি কোনো financial কোনো question থাকে, please get in touch with us. 0203 5151 764. Should we have another caller on the line? Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, walaikum salam. জি ভাই সাহেব, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? জি আমি ইসলাম থেকে ফোন করছি ভাই। জি, ওকে, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। আমার প্রশ্ন আমি গত 2020 মার্চ থেকে ভারতে আছি আর কি। জি। এখন নভেম্বর আমি আমার কোম্পানি থেকে রিটায়ারমেন্ট লেটার পাইছি। এখন আমি জানুয়ারি 31 পর্যন্ত আমার স্যালারি দিবে। এখন আমি কিসে অ্যাপ্লাই করতে পারি? ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে? আমার ওয়াইফ পার্ট টাইম কাজ করে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আমার খুলে বলি, আমার জবটা ছিল এয়ারপোর্টে। জি। আমি এখন ওখান থেকে নভেম্বরের ফার্স্ট উইকে রিটায়ারমেন্ট লেটার পেয়েছি আর কি।
আপনি প্রিভিয়াসলি ট্যাক্স ক্রেডিট ক্লেম করতেননি অথবা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্লেম করছেন নি কোনো সময়? না করেছি, কিন্তু ওরা তো আমাকে দেয় নাই, বলেছে তুই কেন আমি এলিজিবল না বলছে। ওকে, ওয়াইফ পার্ট টাইম কাজ করে, তো আমি 80% পাইতে পারছি না। তো আপনার জব মানি এই মাসের এন্ডে শেষ হয়ে যাবে নাকি? না, দিয়ে মার্চে। জানুয়ারি 31 যদি আমি 31 করছি, দেখা যায় কি নভেম্বর ফার্স্ট উইকে দিয়ে আমার রিটার্ন লেটার পেয়েছি। হ্যাঁ, তো কাজ শেষ হবে এই মাসের এন্ডে নাকি? জি এই মাসের এন্ডে। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আর কোনো প্রশ্ন নেই ভাইয়া? জি না জি। Okay, আপনি থ্যাংক ইউ ভাই। হ্যাঁ দেখতে থাকবা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Arif bhai, so this is a typical situation that a lot of people are going to fall under, where there's going to be a lot of And redundancies. particularly, the brother mentioned that he worked in Airport, yes, that he and we mentioned. know Yeah. one of the industry that COVID after seriously affected হ্যাঁ, is the aviation industry, and obviously the airport. So no surprise, the brother served for a long time in airport. Now he have to come out from the job because there is no job available. জি, ওনার জন্য অপশন হলো এই মাসের শেষে যদি আপনার কাজ শেষ হয়ে যায়, যেহেতু আপনার ওয়াইফ পার্ট টাইম কাজ করেন, তার ইনকাম, আপনাদের ফ্যামিলি ইনকাম যদি 18,000 পাউন্ডের নিচে হয়, বা ইট ডিপেন্ডস আপনাদের সার্কামস্টান্সেস এর উপরে, যদি আপনাদের চিলড্রেন থাকে, তাহলে আপনার ইনকাম যদি 20,000 এর নিচে হয়, তাহলে আপনার বেটার হলো আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে অ্যাপ্লাই করেন। আপনি আপনার P45 যখন পেয়ে যাবেন, তখন P45 নিয়ে আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে অ্যাপ্লাই করবেন, যতদিনে আর কাজ আপনি খুঁজে না পান। Thank you very much, Bhaiya. Thank you, Arif bhai, for that answer. I think, like we said, there's going to be a lot of people that are going to be falling into this situation. Let's take another call and we'll continue. I think there's something important I want to add to that as well. Assalamu alaikum, caller. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি ভাই সাহেব, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? ভাই আমি করছি লন্ডন থেকে। ওকে, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। প্রশ্ন হলো ভাই, আপনি যদি সেলফ ইম্পোর্টেন্ট থাকেন, জি ট্যাক্সি ড্রাইভার, আপনি যদি ইনকাউন্টেবল ক্রেডিটও জয়েন হন, জি এটা আপনি, তারা তো মান্থলি হিসাব চায়, এটা মান্থলি যে হিসাব চায়, তারা গাড়ির মাইলেজ চায়। জি এখন আপনি গাড়ির মাইলেজ কতটুকু দেখাইলে আপনি অ্যালাউড আছে ইনকাউন্টেবল ক্রেডিটও টাকা? ওকে, কত মাইলেজ দেখাইলে কি আপনি ইনকাউন্টেবল ক্রেডিট লইতে পারবা? অনেক সময় আছে যে আপনি মাইলেজ বেশি দেখাইলেন, তারা তো ইনকাউন্টেবল ক্রেডিট দেখাই দিত না। এটা কতটুকু দেখানি লাগবে ভাই মাইলেজ? আপনি দয়া করে একটু কইবেন প্লিজ। ওকে, থ্যাংক ইউ আইডিয়া। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আপনার আর কোনো প্রশ্ন নেই ভাইয়া? না জি না, থ্যাংক ইউ। Excellent. Thank you very much. Apne prashno jeta horse actually quite unique, specific question. Arif bhai, it's a specific question the brothers asked. I'm not Yes. sure if it's actually related to the mileage. I think the reason they want to see the mileage change is to actually put an average of how much you can earn while doing that mileage. Correct me if I'm wrong, because I'm not, like I said, I've always said it's not something I'm familiar with. রাইট। আগে এই ইউনিভার্সাল ক্রেডিট আসার আগে আপনার এটা ছিল না, মাইলেজ সাধারণত চেত না। আপনি যখন হাউজিং এ আপনার ইনফরমেশন দিতেন, আপনার ইয়ারলি ইনকাম স্টেটমেন্ট দিলে, তখন মাইলেজের কোনো ছিল না। কিন্তু রিসেন্টলি গত বছর থেকে আমরা নোটিস করছি যে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে তারা মান্থলি যে আপডেট নেয়, এই আপডেটের সাথে তারা গাড়ির মাইলেজ চায়। এখন মাইলেজ দেওয়ার মেইন কারণ হলো যে আপনার গাড়ি কত মাইল আপনি ড্রাইভ করতেছেন, তার উপরে তারা একটা ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারে যে আপনি কত ইনকাম করতেছেন। মনে করেন আপনি যদি একজন উবার ড্রাইভার হন, আপনি উবার সাথে ড্রাইভ করেন, তাহলে উবারের পার মাইলে যে আপনাদের যে রেট আছে, কাস্টমারকে আপনি যে রেট চার্জ করেন প্রতি মাইলে, এই রেট যদি আপনার গাড়ি কত মাইল ড্রাইভ হয়েছে, এখান থেকে মনে করেন আপনার গাড়ি, আপনি লাস্ট মান্থে যে হিসাব দিচ্ছেন, আপনার গাড়ির মাইলেজ ছিল 70,000, এই মাসে আপনি হিসাব দিচ্ছেন, পরের মাসে আপনার 72,000।
সো তার মানে আপনার গাড়ি 2000 এই এক মাসে 2000 মাইল আপনার গাড়ি রান করেছে। এখন 2000 মাইলে আপনার উবারের রেট যদি থাকে মনে করেন 2 পাউন্ড অ্যান আওয়ার, 2 পাউন্ড পার মাইল, তাহলে আপনি 4000 পাউন্ডের কাজ, আপনার 2000 মাইল 2 পাউন্ড করে আপনার 4000 পাউন্ডের কাজ হয়েছে। তারা এক্সপেক্ট করবে যে ওই মাসে আপনি 4000 পাউন্ডের মতো ইনকাম করেছেন। এরপরে হয়তো কিছু তারা প্রাইভেট মাইল আপনার ডিডাক্ট করবে, যে আপনার পার্সোনাল বা আইডল কিছু থাকবে, যেমন আপনি এক কাস্টমার ড্রপ করে আবার ফিরে আসছেন যখন ওই মাইলটা আপনি চার্জ হয় নাই, তো তারা কিছু আপনার অ্যাডজাস্ট করবে, কিছু ছাড় দেবে, বাট ওখান থেকে একটা রাফলি হিসাব তারা পেয়ে যায় যে আপনি কত টোটাল আপনার আর্নিং হতে পারে। এবং সেখান থেকে আপনার যে খরচ যেগুলি আছে, অবশ্য আপনার পেট্রোলের খরচ বা গাড়ির অন্যান্য খরচ এগুলি সব বাদ যাবে। বাদ যাওয়ার পরে আপনার নেট যেটা ইনকাম থাকে তার উপরে আপনার অ্যাকচুয়াল হিসাব হয় যে আপনি কত আপনার নেট আর্নিং, এবং এই নেট আর্নিং এর উপরে আপনি কত পাবেন ট্যাক্স ক্রেডিট, ইউনিভার্সাল ক্রেডিট, এটার হিসাবটা আসলে আপনার নেট কত থাকে খরচ যাওয়ার পরে তার উপরে নির্ভর করে। কিন্তু তারা একটা আইডিয়ার জন্য মাইলেজটা নেয়, যাতে তারা বুঝতে পারে যে আপনার গ্রোস আর্নিংটা কত ছিল। Hope that explain. Thank you very much, Arish bhai. Actually, Universal Creditor কয়েকটা criteria আছে, তারা যে they use these criteria to determine how much you are earning and how much you should be earning. So these averages are always there. I hope that's answered the brother's question, inshallah. Let's take another call. Assalamu alaikum, caller. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? জি, আমি পার্কিং দিয়ে বলছি। পার্কিং থাকি। জি, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। আমার প্রশ্ন হলো আমি শুভ কাম করতাম, এখন আমার মানে দৈলকা মানে আমার বর্তমানে কাম নাই। জি। তো এখন আর কি হইল যে আমি তো পাবলিক পান আমার দল আছে, বুঝছি। জি। আমরা সিঙ্গেল, আমি আর আমার ওয়াইফ থাকি, মানে আমরা সরাসরি একটা পয়সাও পাই না, কিন্তু খালি তোরা আলাদিন বেনিফিট পাই। জি। এখন নাকি যে আমার মানে আমার এখন দোকানে আমার কাম চলে, আমি তো এরকম কাম বন্ধ করি, তো আমার তারা আমার যে পয়সা লইতে পয়সাও দিয়েছে না, ওই যে তোরা থেকে যে পয়সা লইতে আর কি এখন আমি কিতা করতাম, মাকে কিলা করতাম, আমার কাছে কাম কাজ তো নাই। আপনার লাগি ফার্লো ক্লেম করা হয়েছে নি জানেন নি? জি করা হয়েছে। আর আপনি ফার্লোর যে অ্যামাউন্ট যেটা এটা পাইছেন না নাকি? তা জি জি পাইছেন নি না পাইছেন না? না, পয়সা পাইছি না আমি। আমার 6 মাস পেসলি পাইছি, 6 মাসে আমি পাইছি যে তারা আমার পয়সা আনছে, বাদ বাকি আর পেসলিও পাইছি না। ওকে ওকে। এখন আপনি কাজ সারে দিছেন নি? মানে তারা P45 দিলাইছে নি না কিতা? না দিছে না, আমার সিনেমা কেমন এর মতন আমার তো কাম না, তারা আমার ওয়াজু দিত 2-3 দিন কাম। এখন আপনার ওনে একবারে মানে 2 মাস থেকে মার দিলাই, 2-2.5 মাস থেকে একবারে দিলাই আমার। ওকে ওকে ভাইয়া, আপনি দেখতে থাকবা, ইনশাল্লাহ আমরা একটা এক্সপ্লেনেশন দিব। আসলে এই সিচুয়েশনের আসলে কোনো উত্তর দেওয়া যায় না, আমরা একটু ইয়তো আছি, বাট এক্সপ্লেনেশন একটা দেওয়া যাইব আপনারা কিলা কিতা কর্তা, ওটার উপরে আমরা একটা এক্সপ্লেনেশন দিব ইনশাল্লাহ, আপনি দেখতে থাকবা। Arif bhai, so this is something we've discussed several times already. A lot of people, the employers, they're claiming the furlough, but the furlough payment is not being received by the employees. আসলে আরিফ ভাই, you have also mentioned several times যে এটা একটা immoral situation হইয়া যায়, অথবা ethically is completely wrong. I have also mentioned this several times. The employers in this particular এই ইস্যুর ভিতরে এই কঠিন সময়ে আপনার সবাই তো আমরা একটা স্ট্রাগল করতেছে, যেহেতু অনেকের কাজ নাই বা রিডিউস আওয়ার। তো এই অবস্থায় গভর্নমেন্ট হ্যাজ এক্সটেন্ডেড দেয়ার হেল্প, যে তারা 80% আগে যে বেতন, নর্মাল যে বেতন ছিল সেই বেতনের 80% তো গভর্নমেন্ট পে করতেছে। এখন এমপ্লয়ারদের কিন্তু নিজের থেকে দিতে হচ্ছে না, দে আর গেটিং দিস মানি ফ্রম গভর্নমেন্ট। তো এরপরেও যদি তারা তাদের এমপ্লয়ীদের লুক আফটার না করে, পরেও তাদেরকে ডিপ্রাইভ করে, it's not something morally, it's not right things to do in this difficult time.
আসলে সিচুয়েশনটা এরকম হয়ে যায় যে ফার্লো ক্লেম যদি আপনার নামে হয় for the purpose of the caller and also the viewers if you are going through this ফার্লো ক্লেম যদি আপনার নামে করা হয় তো এর মানে হইল যে এই অ্যামাউন্ট এটা আপনার নামে আর আপনার নামে যদি এই অ্যামাউন্ট এটা আইয়া থাকে তো এটা আপনার লাগে একটা ইনকাম হয়ে যায় আপনি পয়সা ফাউকা না ফাউকা এটা আপনার লাগে ইনকাম হয়ে যায় এখন যদি আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে গিয়ে অ্যাপ্লাই করেন তো দেখা যায় যে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে তারা যে সময় চেক করবো দেখা যাইব যে একটা অ্যামাউন্ট আপনার লাগি ক্লেম করা হয়েছে এখন যদি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটও আপনি ফাইন আর ফার্লো ক্লেমও ইবাইদি করা হয় তো এন্ড অফ দি ইয়ার যে সময় ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে তারা একটা রেকনসাইলেশন করবো তারা যে সময় একটা হিসাব করবো টোটাল দেখবো যে আপনারা বেশি দেওয়া হয়ে গেছে বিকজ আপনি ফার্লোও পাইছেন প্লাস ইউনিভার্সাল ক্রেডিটও পাইছেন তো এটার লাগে আপনার দেখা যাইব নেক্সট ইয়ার আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের অ্যামাউন্টগুলো আপনার ফেরত দেওয়া লাগবো দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন দ্যাট ইউল ফল আন্ডার সো আমরা আসলে আরিফ ভাই I don't think we've answered the brother's question. What can he do in this situation? If you can elaborate, please, Arif Bhai. The only thing I can think of really is to speak to a legal advisor. This is his money. যদি HMRC থেকে ক্লেম করে আনা হয় that money belongs to actually him. এখন যদি সেটা কেউ না দেয় সে না আপনাকে না দিয়ে আপনার যে বিজনেসের মালিক আপনার এমপ্লয়ার সে যদি এটা রেখে দেয় দেন ইউ শুড ফাইট ফর ইউর মানি বিকজ ইটস ইউর মানি তাই না আপনার যদি আপনার পকেট থেকে অন্য কেউ হাইজ্যাক করে নিয়ে যায় তখন আপনি কি করবেন ইউ শুড চেজ ফর ইউর মানি তাই না তো এটা এমপ্লয়ার যদি আপনি রেখে দেয় আপনি যদি কনফার্ম হন যে হ্যাঁ HMRC থেকে ফার্লো ক্লেম করা হয়েছে আপনার নামে দেন ইউ শুড সিক লিগ্যাল অ্যাডভাইস আপনার এমপ্লয়মেন্ট লয়ার যারা আছে যারা এমপ্লয়মেন্ট ট্রাইব্যুনালে কেস করে তাদের একজনের সাথে আপনি কথা বলেন তাদের সাথে করে আলাপ করে আপনি লিগ্যাল অ্যাকশন নিতে পারেন তাদের Thank you very much, Arif Bhai. Thank you. HMRC recently HMRC এটা সিরিয়াসলি নিচ্ছে তারা যে সমস্ত এমপ্লয়ার ফার্লো ক্লেম করছেন তাদের লিস্ট HMRC এখন পাবলিশ করছে সো আপনি HMRC তে সার্চ করলে এটা পাওয়া যাবে যে আপনার এমপ্লয়ার ফার্লো ক্লেম করছে কিনা এবং কত করছেন এটা একটা ব্র্যাকেট আছে আপনার এক্সাক্ট ফিগার তারা দেবে না যে কত ক্লেম করতেছেন বা একটা ব্র্যাকেট মনে করেন 3000 থেকে 5000 বা 5000 থেকে 7000 এরকম একটা আছে সো এর ভিতরে কোন ফিগার সে ক্লেম করতেছে এটা আপনারা দেখতে পারবেন HMRC এর ওয়েবসাইটে gov.uk এর ওয়েবসাইটে গেলে এই লিস্ট এই মাস থেকে ডিসেম্বরের পর থেকে HMRC পাবলিশ করার কথা এক্সেলেন্ট আপনি ফোন করে HMRC কে আপনি কনফার্ম হতে পারেন যে আপনার নামে আপনার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার দিয়ে যদি আপনি HMRC এর সাথে কথা বলেন আপনি কনফার্ম হতে পারবেন যে আপনার নামে ফার্লো ক্লেম হয়েছে কিনা এবং কত ক্লেম হয়েছে এটা জেনে আপনি তারপরে এমপ্লয়ারের এগেইনস্টে আপনি নিতে পারেন Excellent. Thank you very much, Arif Bhai. Let's take another call, inshallah, and we'll go for a break. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. Hi, walaikum salam. Hello, walaikum salam. Assalamu alaikum. Ji boin, apna koi থেকে ফোন করছেন? I'm calling from London. London, excellent. Can I have your question, please, sister? Yes, please. So it's regarding self-assessment. Okay. So I'm looking to fill one for last tax year, and my question is specifically on property income. Okay. So part of that tax year, I was a living landlord, so I did want to claim rent room scheme, which I think it's 7.5K that you can claim. Yes. But I just wanted to see if you can claim that for part of a tax year, or are you only eligible to claim for the whole tax year? Okay. Excellent. Thank you very much for the question. Do you have any other questions, sister? No, that's all. Thank you. Excellent. Thank you very much for the question. Keep watching, and we will answer your question just after the break, inshallah, and we'll elaborate a little bit more on this as well. Thank you very much. We'll see you in a short while, ladies and gentlemen. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters.
The number to call, ladies and gentlemen, is 0203 5151 764. Just before the break, we had a sister that called. She was asking about the what we call the rent a room scheme. Arif Bhai, so she said that she's earned below 7,500, and she's asking, can it be apportioned? I think that's what she wanted to get at. Can it be apportioned within the year, within the 2 financial periods that is fallen under? Can you elaborate on that, please, Arif Bhai? Okay. Yeah, rent-a-room exemption is £7,500 a year. So if you earn less than that, then you don't need to declare that. But if you do your self-assessment tax return, যদি অন্য কোনো কারণে আপনি self-assessment tax return submit করেন, say for example you are self-employed or you had other income, for that reason you have to do your self-assessment tax return, then it's better to fill in that property page, and then you can put that figure that what you earn, and then you claim the exemption, rent-a-room exemption on your tax return. আর যদি tax return আপনি না করেন এখন পর্যন্ত, তাহলে আপনার tax return করার দরকার নাই যদি ইনকাম 7,500 এর নিচে হয়, rental income. মানে rent that you receive, if it's less than 7,500, then you don't need to do your self-assessment taxes. Excellent. Thank you very much. We have several calls on the line, so let's take them. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ji bhai sahab, apne koi থেকে ফোন করছেন? বাবা আচ্ছা, আমি ফোন করছি লন্ডন থেকে। লন্ডন থেকে, ওকে, আপনার প্রশ্ন। একটা জিনিস জানতাম চাই আমার না, আমরা ভালো লোক আপনাদের টাকা একলগে দিলাইনি না মান্থলি সরকারে পয়সা দেয়? ওকে ওকে, আর কোনো প্রশ্ন নেই? জি না, ওটাও জানতাম। ওকে, তে আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ, একটার উত্তর দিমু, আপনি দেখতে থাকবা প্লিজ। দেখাইবো আপনাদের। Thank you so much. Let's take another question inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum, caller. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি ভাই সাহেব, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? আমি লন্ডন থেকে আসছি। ওকে ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। আমার প্রশ্ন হলো কি, আমি এখন সেলফ এমপ্লয়ি। জি। তো লাস্ট মার্চ থেকে আমি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট আছি। ওকে। তো গত মাসও মানে প্রত্যেক মাসও আর কি একটা ইও ফিল আপ করিয়া দেওয়ার লাগে অনলাইনও, মানে আমার ইনকাম এবং এক্সপেন্স। জি। বুঝছেন? তো গত মাসও আমি একটা গ্রান্ট পাইছি, সেলফ এমপ্লয়ি সাপোর্ট গ্রান্ট একটা। জি জি। তো আমি বাই মিস্টেকলি অন্য একটা লেখা আছিল আর কি, সেলফ এমপ্লয়ি সাপোর্ট গ্রান্ট পাই, মানে আমি পাইছি নি, তো আমি দিলেইছি ও পাইছি। জি। বুঝছেন? তো দেওয়ার পরে এখন আমার যে পেমেন্ট যেটা আইতো এগু মানে তারা 800 পাউন্ডের মতো কমাইয়া দিয়েছে। এটা মানে আপনি গত মাসের যে একটা আপনি তারারে কইছেন যে গ্রান্ট পাইছেন, আর ও মাসের লাগি আপনি আবার মানে অ্যাক্সিডেন্টলি আপনি কই দিছেন যে গ্রান্ট আবার পাইছেন না কিতা? জি না, গত মাসও যেটা পাইছি, জি, ধরুকা 15th of ডিসেম্বর পাইছি, আর 22nd of ডিসেম্বর আমি মানে ও শোরুম একটা ফিল আপ করা লাগে আর কি, লাস্ট ডেট ও সময় আমি কইছি পাইছি, বাট গত আমি পাইছি অবভিয়াসলি, ওটা লাগে আমি মানে লেখিয়া দিচ্ছি আমি পাইছি যত পাইছি আর কি। ওকে। বাট পাওয়ার পরে তারা আমার মানে যে অ্যামাউন্ট দিত আমারে প্রত্যেক মাসও এগুলো থেকে 800 পাউন্ডের মতো কমাই লিছে। জি। ওকে। পরে আমি ফোন করছিলাম তারা দিতে, ফোন করিয়া কইছি যে আমি তো এগুলো গ্রান্ট পাইছি, এগুলোটা ওর লগে কাউন্ট করিনি। তো পরে কইছে যে ম্যানেজারের লগে ম্যানেজার একটা দেখবা, আমি একটা মানে ইয়ত দিতাম, ওই যে জার্নালও আমি আমার ডিটেলস আমি লিখিয়া দিতাম। আমি দিছি, এখনো কোনো মানে ইয়ে পাইছি না, আনসার পাইছি না। ওকে। আপনি যে প্রিভিয়াসলি যে গ্রান্ট হল পাইছেন তারারে কইছেন নি যে গ্রান্ট পাইছেন? আগে যে 2বার গ্রান্ট পাইছিলা? জি না, এই সময় আমার এই ও যে ওখানে যে এভরি মান্থ যে একটা ফিল আপ করিয়া দেওয়া লাগে অনলাইনে, এই পেজগুলো আছে না আগে। ওকে ওকে
Okay. ইগু দরকার 2-3 মাস থেকে আর কি ও পেয়ে যায় ওটা জার্নালও না দিলে তারা হয় যে আমি যে মান্থলি যে পেমেন্ট দিত তাই পেমেন্ট দিত না জি মানে জি আমার এক্সপেন্স আর ইনকাম এন্ড এক্সপেন্স আর কি আমি ইয়ে করি একটা জার্নাল জি জি ওকে বুঝলি তো ওগুলো আমি দিছি আর কি ওগু পাইছি মানে ইনো লেখাও আছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট স্কিম দেখি আমি কোনো পয়সা পাইছি আমি ইয়েস লেখিয়া যত পাইছি ওই অ্যামাউন্ট দিলাম দেখো আমার আগে যে একটা পাইতাম প্রিভিয়াসলি এগুলো থেকে কমাই দিয়েছি নিয়ারলি 800 পাউন্ড ওকে ওকে ভাইয়া আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ আমরা উত্তর দিব এটার just before this caller we had a call the brother asked the furlough amount how often is it received lump sum for a year or a period or is it received every month আসলে এটার উত্তর হইলো যে furlough amount claim করা হয় every month আর যে সময় ক্লেম করা হয় 6 দিন বাদে 6 থেকে 10 দিনের ভিতরে এই অ্যামাউন্টটা এমপ্লয়ারের কাছে আই হয় সো এভরি মান্থ একটা ক্লেম করা হয় আর এটা এখন এভরি মান্থও ক্লেম করা লাগে তারা মান্থর এন্ডর বাদে আরও 14 দিন দেয় সো ফর এক্সাম্পল ডিসেম্বরের যে ডিসেম্বরের ক্লেম জানুয়ারির 14 তারিখ পর্যন্ত আমরা ক্লেম করতাম পারবো ডিসেম্বরের লাগে 14 তারিখের বাদে জানুয়ারির 14 তারিখের বাদে ডিসেম্বর লাগে আর ক্লেম করা যাইতো না সো এটা ক্লেম এভরি মান্থ করা হয় আর এভরি মান্থ করার লগে লগেও 6 দিন বাদে ক্লেমর লগে লগে 6 থেকে 10 দিন ভিতরে এই অ্যামাউন্টটা আই হয় আর এই অ্যামাউন্টটা আই হয় অ্যান্ড ইট শুড গো টু দি এমপ্লয়িজ ইমিডিয়েটলি অ্যাজ সুন এজ ইট ইজ রিসিভড and then this brother asked about the grant that he has received self-employment grant যেটা আপনি পাইছেন পাওয়ার পরে আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটর তারারে জানাইছেন আরিফ ভাই this is your forte it's not something that I actually understand completely so it's best that you explain গ্রান্ট পাইছেন অ্যান্ড গ্রান্ট তাইন ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে জানাইছেন জানানির পরে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে তারা যে অ্যামাউন্ট যেটা দেয় মাসও ওটা একটু কমাইয়া দিছে ইফ ইউড লাইক টু ইলাবোরেট অন দিস আই থিঙ্ক ইজ কারেক্ট অ্যাজ ফার অ্যাজ আম ওয়ে that brother has done the right things কারণ আপনার গ্রান্ট থেকে যেটা আপনি আপনি পেয়েছেন সেটা ফর্মের ভিতরে স্পেসিফিক করা আছে যে আপনি গ্রান্ট পেয়েছেন কিনা সো সেক্ষেত্রে আপনার ইয়েস দিতে হবে এবং গ্রান্ট কত পেয়েছেন সেইটা দিতে হবে এখন একটা জিনিস এখানে বুঝতে হবে যে আপনি গভর্নমেন্ট গ্রান্ট কিন্তু ডিফারেন্ট কিছু না এইটাও একটা সাপোর্ট এটাও একটা বেনিফিট আপনার ইনকাম সাপোর্ট আর ট্যাক্স ক্রেডিট বা জব সিকার অ্যালাউন্স বা আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট যেটা দেওয়া হয় এটাও গভর্নমেন্টের সাপোর্ট যেহেতু আপনি এনাফ ইনকাম করছেন না এই জন্য আপনাকে গভর্নমেন্ট সাপোর্ট করছেন বাট এটার একটা লিমিট আছে যে কত পর্যন্ত ইনকাম হলে আপনি সাপোর্টটা পাবেন সো মনে করেন আপনি বছরে আপনি 18,000 পাউন্ড আপনি ইনকাম আপনার দরকার একটা ফ্যামিলি চলার জন্য গভর্নমেন্ট মনে করে যে আপনার 18,000 পাউন্ড আপনার ইনকাম থাকা দরকার না হলে একটা ফ্যামিলি লন্ডনে সার্ভাইভ করতে পারে না এখন সেখানে আপনি নিজে যদি আপনি 10,000 পাউন্ড আপনি ইনকাম করেন বাকি 8,000 পাউন্ড গভর্নমেন্ট আপনাকে দেবে সাপোর্ট হিসাবে এখন এই গভর্নমেন্ট যে সাপোর্টটা দেবে এই 8,000 পাউন্ড আপনি গ্রান্ট থেকে পান অথবা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ক্লেম করে তারা আপনাকে দেয় স্টিল 8,000ই হবে ফিগারটা আপনার 8,000-এর উপরে যাবে না সো যেখান থেকে আপনি সাপোর্টটা পাচ্ছেন গ্রান্ট থেকে পান অথবা আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট থেকে পান এই সেম অ্যামাউন্ট আপনার ক্যালকুলেশন হবে আপনার অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য ট্যাক্স ক্রেডিট অ্যাসেসমেন্ট I think we've got Arif bhai paused on the internet connection might be bad let's take another call let's take another call Arif bhai are you still with us এটা চলে আসবে yes I think we're having some connection problems let's take another call and we'll continue assalamu alaikum caller assalamu alaikum hello assalamu alaikum ji bhaiya apni koi theke phone korchen আমি মনে করছি ইসলামগঞ্জ থেকে ওকে ভাইয়া আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ আমার প্রশ্ন হলো আমি অনলাইনে ট্রেডিং এ আর কি বিজনেস শেয়ার বিজনেস করছি তো এটা আর কি
এখন এই মাসির লোকের রেজিস্টার হওয়া লাগবো না মানে রেজিস্টার পুঁজি হওয়া লাগবো এটা কতদিন পর্যন্ত এই মাসির লোকের ফিজিয়া কি ট্যাক্স পে করা লাগতো না নতুন নাকি এক মাসে হিসেবে ফিসে ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া জি জি এটা কত যদি ফ্রি হয় কতদিন পর্যন্ত ফিরিয়া কি নতুন স্টার্ট হলে কতদিন পর্যন্ত ফিরিয়া এখন রেজিস্টার হওয়া লাগবো না পরে রেজিস্টার হওয়া লাগবো ওকে মানে ওটা আনসার আমার দিবা আর কি এক্সেলেন্ট আর কোনো জব করেনি আর কোনো ইনকাম আসেনি আপনার ভাইয়া জি আমার আরো জব আছে আরো জব আছে ওকে ওকে এক্সেলেন্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি দেখতে থাকবা আসলে এটার উত্তর হইল আপনি যদি যে কোনো ব্যবসা হয় না এখানে সেলফ এমপ্লয়েড যদি আপনি শুরু করেন ইউ হ্যাভ আনটিল 3 months of starting the job, starting the self-employed work, 3 monthsর ভিতরে আপনি তারা জানাইলিতা এখন আপনি ইনকাম লাভ ওর কিনা ওর প্রফিট ওর কিনা ওর এটা ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি যদি দেখেন যে আপনার এন্ড অফ দ্য ইয়ার এটা ক্ষতি ওর স্টিল আপনি তারা জানাইতা ডিক্লেয়ার করতা ইনকাম দিতা সব এক্সপেন্স দিতা এখন যদি আপনার প্রফিট ও লস থাকে যে কোনো একটা তারা ডিক্লেয়ার করতে এখন যদি প্রফিট থাকে তে আপনার ট্যাক্স দেওয়া লাগবো আর যদি লস থাকে তে আপনার ট্যাক্স দেওয়া লাগতো না বাট উইদিন 3 months অফ স্টার্টিং ইউর সেলফ এমপ্লয়েড ওয়ার্ক ইউ শুড রেজিস্টার দ্যাটস দ্য রুল আপনার যে 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 স্পেসিফিকলি আপনি যে একটা হইরা ট্রেডিং ইনকামের মাঝে একটা দুইটা একটা আছে যে একটা হয় যে ট্রেডিং ইনকাম যে একটা বাইং অ্যান্ড সেলিং যে করা আপনি বাইং অ্যান্ড সেলিংয়ের মাঝে একটা প্রফিট যে একটা বার হয় ওটার মাঝে একটা ইনকাম একটা ট্যাক্স আছে ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স আর বাদে আর একটা আছে যে একটা আপনি হোল্ড করিয়া রাখেন একটা অ্যাসেট যদি আপনি কিনে আপনি হোল্ড করিয়া রাখেন ইফ আই এম নট মিস্টেকেন if it's more than 6 months you hold on to it then এটা আপনার ক্যাপিটাল গেইনস হয়ে যায় সো ইটস এ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্যাক্স সো ওটা আপনি বেস্ট থিং হইল আপনি যেগুলা শুরু করছেন যে একটা কইরা অ্যাকাউন্টেন্ট লগে যোগাযোগ করবা আর আপনি তার লগে বইয়া এটা বালাইলে স্পেসিফিকলি ডিসকাস করবা বিফোর ইউ ডু এনিথিং আপনি নতুন শুরু করছেন তো আপনার আসলে এখন কোনটা করার নাই বাট ইউ হ্যাভ 3 months to register yourself for self-employment and like I said there'll be 2 different types of tax one will be income tax and one will be capital gains tax so ওটা আপনারা একটু খেয়াল করে দেখবা এটা আসলে কি তাও এন্ড অফ দ্য ইয়ার যে সময় আপনার ট্রেডিং করবা এন্ড অফ দ্য ইয়ার আপনার ট্রেডিং ওর কোম্পানির কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট আইব স্টেটমেন্টের মাঝে ইউজুয়ালি একটা ব্রেকডাউন থাকে কোনটা আপনার ট্রেডিং ইনকাম আর কোনটা আপনার ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স সো দুইটা মানে এটার দুইও ট্যাক্সর লাগি অ্যালাউন্স ডিফারেন্ট অথবা ট্যাক্স রেটও ডিফারেন্ট সো ওটা আপনারা একটু খেয়াল করবা দ্যাটস দি আনসার টু দ্যাট কোয়েশ্চেন লেটস টেক অ্যানাদার কল আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাইয়া আপনি কই থেকে ফোন করছেন আমি লিস্ট করে বলছি লিডস থেকে ওকে ভাইয়া আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ আচ্ছা আমার একটা ডিফারেন্ট প্রশ্ন এটা জানলাম না আনসার পাইনি দিদিরা ওকে আমরা ট্রাই করবো চেষ্টা করবো ভাইয়া আমার টুলাইটু গড় আছে দোকান জি তো সাইরাম আমি এখান যে বেশি লিখা জি তখন আমার মধ্যে গড়ের মাঝে মর্গেজ আছে কিছু জি আর আমি সাইরাম যখন আমার আত্মীয় বন্ধু দিতাম খুব সস্তায় দিলাম ওকে তো সস্তায় দেওয়া যায় নিয়ে দিলে কোনো ট্যাক্সে কোনো এফেক্ট পড়বে না একটা ওকে ওকে ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসলে আপনি খুব ভালো একটা কোয়েশ্চেন করছেন আমরা চিন্তা ভাবনা করলাম যে আমরা প্রপার্টি ডেভেলপার হওয়ার বা প্রপার্টির ব্যবসায় যারা আছেন এরার লগে আমরা একটু আলোচনা করতাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি ফোন করছেন আপনি দেখতে থাকবা ইনশাল্লাহ আরিফ ভাই আর ইউ স্টিল উইথ আস আর ইউ ইয়েস this is completely right up your street so please No, that's my pleasure. Yes. If it's any property relevant question, the area I have been dealing with for a long time. So yes, you're specific. You're a specialist in this area, and you know this is it's interesting not just for yourself, Arif bhai, for all of us as accountants. It's interesting way. Not a specialist, but I've been doing it for the last 21 years. So that is a specialist. If you've been doing it for anything over 20 years, then you are a specialist, inshallah. Yes. So the brothers asked. He wants to sell the property, and he wants to sell it to a relative or friend. He wants to sell it at a lower than market value. Yeah,
the answer for the brother যে আপনার প্রপার্টি যদি আপনি শুধু হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফের মধ্যে ট্রান্সফার করেন তাহলে কোনো ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স নাই এবং আপনার যে প্রপার্টিতে আপনি থাকেন আপনার প্রিন্সিপাল রেসিডেন্স এই প্রপার্টি যদি আপনি বিক্রি করেন তাহলে এটার উপরে কোনো ট্যাক্স নাই আপনার সেকেন্ড প্রপার্টি যেটা বাই টু লেট প্রপার্টি আপনার ওয়াইফকে আপনি দিতে পারবেন এখানে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না আপনার ওয়াইফ ছাড়া অন্য যা কাউকে দেন আপনার ছেলেকেও যদি দেন তাহলেও আপনার ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হবে দ্যাটস দ্য ফার্স্ট অ্যান্সার আর সেকেন্ড অ্যান্সার হলো যে কিছু কমে আপনি ঈদ করতে পারবেন কিনা দিতে পারবেন কিনা মার্কেট যে প্রাইস আছে তার চেয়ে কম মার্কেট প্রাইসের চেয়ে আপনি কমে হয়তো কিছু কম হতে পারে আপনার 5-10 হাজার পাউন্ড যদি আপনি ফেভার করেন সেটা আলাদা কথা কিন্তু আপনি যখন স্ট্যাম্প ডিউটি দেবেন তখন ল্যান্ড রেজিস্ট্রি তারা এটা দেখবে যে আপনি স্ট্যান্ডার্ড রেট কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু যেটা আছে সেই ভ্যালুর উপরে আপনি ক্যাপিটাল দিতেছেন কিনা স্ট্যাম্প ডিউটি দিতেছেন কিনা যদি আপনি তার চেয়ে কম দিতে মার্কেট ভ্যালুর চেয়ে যদি কম করেন তাহলে হয়তো আপনার স্ট্যাম্প ডিউটি এন্ড ল্যান্ড রেজিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট যে আছে তারা আপনাকে এটা অবজেকশন করবে Okay, excellent. Arif bhai, just to on top of that, just to add on top of that, if you when you come to do the capital gains tax calculation, Yes. do you not have to declare it as market value rather than what you sold it for? So let's say if a property is worth say 500,000, 500,000, and you are selling it for 200,000. What is the situation there? Capital gain law says either the sale price or current market value, whichever is the higher. Whichever is the highest, yes. So এখন যদি নিজে whichever is বাইয়ে the যে highest. প্রশ্ন করছেন, if a property is worth say 500,000, 500,000, and he sells it to the relative for 200 or 250,000, half of that. ফার্স্ট অফ অল যেটা আমি বলেছি যে 500,000 এর প্রপার্টি যদি সে 250,000 এ বিক্রি করতে যায় হ্যাঁ, তাহলে এটা ল্যান্ড রেজিস্ট্রি তাকে এটা করতে দেবে না ল্যান্ড রেজিস্ট্রি Okay. অবজেকশন দেবে কারণ তারা স্ট্যাম্প ডিউটি পাবে না যখন আপনার প্রপার্টি কেনা বেচা হয় তখন আপনার স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় গভর্নমেন্টের ট্যাক্স আছে এখানে সো আপনার 500,000 যে প্রপার্টির ভ্যালু ল্যান্ড রেজিস্ট্রিতে এটা যদি 250,000 এ বিক্রি করতে যায় আর বলে যে আমি 250,000 এ বিক্রি করতেছি এটা তখন স্ট্যাম্প ডিউটি করা হবে রাইট স্ট্যাম্প ডিউটি যেটা দেওয়ার কথা সেটা দেওয়া হবে না তো সেখানে ল্যান্ড রেজিস্ট্রি অবজেকশন দেবে এটা 250 তে দেওয়া যাবে না আর যদি আপনি বিক্রিও করেন 250 তে তাহলে আপনার এইচএমআরসি যখন ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স যখন হিসাব হবে তখন কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু যেটা সেইটার উপরে হিসাব হবে সো টু পজিশনে অবজেকশন আসবে যে ল্যান্ড দুই problem রেজিস্ট্রি আছে। এক হলো যে সলিসিটার যখন ট্রান্সফার করবে সলিসিটার মাধ্যমে যখন আপনার হবে কমপ্লিশন হবে তখন কমপ্লিশনের সময় এটা প্রবলেম হবে আর তারপরেও যদি আপনি কোন রকমের হয়ে যায় কিন্তু ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স হিসাবের সময় তখন আবার এইচএমআরসি আরেক ডিপার্টমেন্ট তারা এটা করবে So, like you said, Arif bhai, আপনি যে একটা বলছেন যে maybe 5-10,000, maybe up to 20,000, a percentage, maybe about 5% you can reduce it by, but anything more than that, এটা মানে সিস্টেমে ফ্ল্যাগ আসবে। একটা প্রপার্টি আপনার ভ্যালুয়েশন ডিফার করতে পারে বিকজ অফ দ্য ইন্টারনাল কন্ডিশন এক্সটার্নাল যেটা থাকে সেটার উপরে একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু থাকে বাট ভিতরের প্রপার্টির ভিতরের ডেকোরেশন আপনার কিরকম আছে বা কন্ডিশন কি সেটার উপরে একটা প্রাইস ভ্যারি হয় বাট এই ভেরিয়েশন সাধারণত আপনার 5-10-20 হাজার পাউন্ডের বেশি হয় না যেটা আপনার ওই প্রপার্টি আপডেট করতে যে খরচটা দরকার হবে সেই খরচটাই আপনার ভ্যালুয়েশন থেকে কমানো যায় Excellent. Thank you very much, Arif bhai. I think the brother has understood that, and also আপনারা যারা দেখরা এই situation then this is quite a important answer that Arif bhai has given us. Let's take another couple of calls and then we'll be leaving you. Assalamu alaikum, caller.
আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? আমি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমি বাগিমান থেকে ফোন করছি। আর একটা কথা কোশ্চেন জানতে চাই, ভেরি ভেরি জি ইম্পর্টেন্ট। জি খুব মনে প্লিজ। করেন আমি 3 মাস আগে করেছি, জি বেচা আমার পয়সা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আছে, পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থাকি বর্তমানে আছে বিজনেস অ্যাকাউন্ট, আমার বিজনেস কোম্পানি একটা অ্যাকাউন্ট করছি। ওই পয়সাটা কতদিন দেখা যাবে? মনে হয় 300-400 অ্যাকাউন্ট আছে, কতদিন দেখা যাবে? আপনি মানে গড় বেশি আপনি এই পয়সা পাইছেন না কিতা? পাইছি জি ভাইয়া। আপনি যে গড় যে সময় বেচইন এটা আপনার নিজের ঘর আছিল না রেন্টাল প্রপার্টি নিজে আছে? করা আছে, নিজে করা আছে। নিজের ঘর আছিল। ওকে লাস্ট 12 ইয়ার থাকি। ওকে এক্সেলেন্ট। আপনি যে প্রশ্ন কইছেন আপনি মানে এই পয়সাটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টও কতদিন রাখতে পারবা? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে রাখবো, আর প্লাস ব্যাংক পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে আমি তো আছে আমার বিজনেস অ্যাকাউন্ট, একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট খুললাম, ওকে লিমিটেড অ্যাকাউন্ট, লিমিটেড অ্যাকাউন্ট খুললে আরো বিজনেস অ্যাকাউন্ট তো রাখতে বর্তমানে। আর এই পয়সাটা কতদিন রাখতাম আমরা ইউজ না করলে? ওকে আবার করতে গেলে আমরা রাখতে গেলে কি টাকা খুঁজতে দেওয়া লাগবে না, কতদিন চার্জ দেওয়া লাগবে, ওটা তো আমরা করা। Okay, excellent. Thank you, Bhaiya. Thank you very much for your question. Arif Bhai, if you can do a quick, short answer to this one, Bhaiya. ইয়েস, ফার্স্ট অফ অল আপনার ঘর যখন বিক্রি করেছেন তখন এটা আপনার মানি। আপনার মানি যখন আপনার কোম্পানিকে দেবেন, কোম্পানি এবং আপনি এটা দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস। কোম্পানির এটা নিজস্ব আইডেন্টিটি আছে, ইটস লাইক অ্যানাদার পারসন। সো আপনার টাকা যখন আপনি কোম্পানিকে দিচ্ছেন, এটা আপনার অ্যাজ এ লোন হিসেবে দেওয়া হয়েছে কোম্পানিকে। সো এই লোন আবার আপনি যখন চাবেন আপনার কোম্পানির থেকে আপনার লোন আপনি ফেরত নিতে পারবেন। এখন আপনি লোন কতদিনের জন্য কোম্পানিকে দেবেন এটা ডিপেন্ডস করে আপনার উপরে। আপনি যদি চান 5 বছরের জন্য দেবেন আপনি দিতে পারেন, চান যদি 10 বছরের জন্য আপনি কোম্পানিকে দেবেন লোন, কোম্পানিকে দিতে পারেন। আর যদি চান আপনি 1 মাসের জন্য দেবেন লোন, সেটাও আপনি দিতে পারেন 1 মাসের জন্য। সো এটা ডিপেন্ড করে আপনার উপরে যে আপনি কতদিনের জন্য কোম্পানিকে দেবেন। আপনি যতদিন চান আপনার কোম্পানি রাখতে পারবে, কিন্তু কোম্পানির অ্যাকাউন্টে কোম্পানির হিসাবে এটা দেখাইতে হবে যে এটা লোন, আপনার থেকে লোন নেওয়া হয়েছে। এবং কোম্পানিকে এটা দিয়ে দিলে যে এটা কোম্পানির টাকা হয়ে বা এটা কোম্পানির অ্যাসেট হয়ে যাবে, ইজ নট দ্যাট। এটা কোম্পানির জন্য এটা লাইবিলিটি থাকবে, কিন্তু এটা আপনারই থাকবে। যেহেতু এটা আপনার টাকা, এটা আপনারই থাকবে, এটা কোম্পানির হবে না কোনো সময়। Excellent. Thank you very much, Arif Bhai. But I hope that answered the question. আপনারা যারা লাইনও আসেন এখনো আমরা very sorry আছি যে আসলে কল নেওয়া গেছে না। প্লিজ নেক্সট উইক জড়িত থাকবা আমরা লগে। উই আর অ্যাভেলেবল অ্যাগেন Monday at 8:30 p.m. So please come forward with your questions, inshallah. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching, and everybody please stay at home, stay safe, and look after yourselves. We are going through a situation we have been going through for the last few months, the last year or nearly. So please do look after yourself and stay safe, stay at home, and inshallah we'll be with you again on Monday at 8:30 p.m. Thank you very much. Assalamu alaikum.